मोर आलाप आरंभ करी संगीता आपा सहित नमस्कार संगीता आपा को किसी पचार पूर्वर मु निश्चित भाव में कहबी मु आपण को सिनेमा रे बहुत देखी दर्शक जो मैंने भी देखुवे समस्ते देखी किंतु हठात देखिलु पाखापाखि 90 मसीहा परठू बोधे आपण ओडिया सिनेमा रे नहांती आपण कहीं गायब हो गले हाँ हाँ दिशला से गायब भाया सिनेमाटा तो मोर प्रोफेशन नाथिला केबे भी मुझे तले सिनेमा रे भी पसिली मुझे प्रोफेशन करने पसि नथिली मोर नाच होची प्रोफेशन मते पछक पछ तले कली विधिर विधान कालिया वर्षा से मते लागिला कि जे एटा हाई टाइम छाड़ देबी काहे कि मते मु एते एन्जॉय कलिनी सिनेमाटा को मु पसिथिली अभिनय रे निशा थिला मोर से पशि किंतु पछपड़ को मत भल लगे कहीं से आटमोस्फियर भी मे भी से मोपाई नाला बेले बेले आप जानते जो आपको सोल से जिन आपको भल लगे तापर मुझे देखिली नाचरे भी तार बहुत खराब प्रभाव पड़ा एक तो प्रोग्राम थी जापारे दुई रे नाच स्टाइल सब बदल आरम्भ कांद हल्ला सिनेमा तो डरिक भी छाड़देली आप छाड़ी कुआड़े गले माने कौन कले तापरे छाड़ी मो नाच तो सब बेले मोर थिला नाच फील्ड रे सब बेले मु रही तापरे 93 मसीह बाहागर है तापरे 2000 सेपरेशन भी है तापरे मु चलीगली पंडिचेरी बापा बो पाख को कारण बापा बो पंडिचेरी थे तापरे मोर प्रकृत रे जो साधना कम डांस लाइफ आरंभ है पंडिचेरी रे हाँ निश्चित भाव में ना गुरु थिले ना किए थिले तो माँ को श्री माँ को मो गुरु भाया करी हाँ ऑफकोर्स मो गुरु सब बड़े मो संगे अच्छा किंतु मुझे जेहेतु जाकि रही तो ये जो देवप्रसाद दास शैलीर नृत्य मुझे करुच्ची से शैलीटा को गोटे डिफरेंट डायमेंशन मुझे सब बड़े चिंता करुली किंतु मुझे सुजोगटा से पाइली जेहेतु मो कौन क्या सांगे मोर ये संपर्क ना एवं मो कौन प्रकार प्रेशर नाला तेणु धीरे 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 मुझे गोटे नुआ शैली माने देवप्रसाद दास शैली उपर आधारित कर मो निज शैली निजे ही साधना कले जाकि शिखी ना ना मु आउ शिखिनी मु केबे केबे आसी 2002-3 मसीह रे सार पाखक आसिक केबे केबे आइटम शिखी गुरु किए मो गुरु श्री दुर्गाचरण रणबीर से निजे होचंदी देवप्रसाद दासकर आउ म्यूजिक कॉलेज रो मध्ये से शिखितिले ता परे केमती सेठी आउ नाचरे आपण केमती देखंतु पंडिचेरी निश्चित भाव रे गोटे जगह नुहे जोटा कि ओडिसी पाई साउथ पर्टिकुलरली साउथ कारण तांकर भरतनाट्यम एरका अछि तेणु से फिलिंग्स बहुत स्ट्रंग तेणु मत स्ट्रगल करिया को पड़ी एमती कि मुझे कहि मासक 500 टका कहले भी लोक आसिक शिखु नथिले अच्छा मो भाया स्टैंडर्ड आर्टिस्ट माने स्टैंडर्ड माने जति साधना कर कौन बड़ हाँ तबे भी माने जति मु जानी किंतु मो आश्रम स्कूल रे तापरे जॉइन कली सिखेबा पई आ तापरे किछि किछि भल पिला सेठु भी बाहरिले आउ से नहीं मु आगु को काम कली मो पाखे गोटे दुटा पिला अच्छा जो मैंने मत बहुत हेल्प करती मैंने बहुत टैलेंटेड ब्रिलियंट पिला अच्छा तेणु से सहयोग मु धीरे धीरे माने आगु को गली केवल नाचटा नुहे इवन ता थ्योरी ता भीतर जिनस सब गुड़ा को लेकिन गोटे ऑन द होल स्टाइलटा केमती आहरी आगु को जापर तापर रीतिमत काम चलैलु तापर 2005 रे बोध लगुच 3 कि 5 मोर मन पड़नी ठीक से मु पाइली स्टेट संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड पंडिचेरी रे ना ओडिशा रु पाइली देखो मोर गोटे विश्वास है मुझे भी अवार्ड पछरे केबे भी धाइनी कि मोर अवार्ड ऊपर सेमते किछि मु चिंता तो करिनी आ एमते अवार्ड गोटे एग्जिस्ट करूची जानी किंतु माने मु पाइबी से जिनसर मो माइंड रे ही नथिला केबे भी तो मते लागे भगवान जहाँ दरकार तुम काम करिवो जदि भगवान को समर्पित करिवो सी कौन अवार्ड दबा कथा देबे एमिति निश्चित भाव में इवन 2013 मसीह भी मु पाइली सेंट्रल संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड समस्त एटी भाबिले कहले कि तो किछि काम करूनी मु कहली काम तो मु भगवान को करुच्ची भगवान अवार्ड दौरान सबुठ बेस्ट अवार्ड सबुठ बेस्ट जिन भगवान को आसवा कथा आई वाज ओनली द इंस्ट्रूमेंट आम ए पछक जा निश्चित आपनकर प्रथम चलचित्र थिला डोरा केमती पाइले डोरा रे आपण केमती पाइले मु कहि मते अभिनय प्रति मोर बहुत आकर्षण थिला डोरा जेतले शूटिंग चलतला से डोरा रे मु जो चरित्रटी करी झुमरी चरित्रटी सेटा आउ जने किए करिवार थिला तापर बोधे सेटा कैंसल हो गला से माने खोजुथिले गोटे नाच झियोटी हाँ सेतबेले समहाउ प्रशांत नंद होचंती मोर टिके रिलेटिव माने मो माई को भाई हेबे आउ मोर भाई मौसी पो भाई से तांकर असिस्टेंट थिले पंकज पाणी से परवर्ती ये केते गोटे सिनेमा भी करछंती से सब बेले कहबे जे मु तते हीरोइन करबी छोट बेले मो पछे लागिबे भाई बणी तो
ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି କେମିତି ଝୁମୁରି କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମୁଁ କରେ ତ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାମୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବ ସିନେମା ଲାଇନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଠୁ ଘରେ ତାପରେ ସେମାନେ ଆଗ ଆସିକି ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଆମ ଘରେ କେବେ ବି ମୁଁ ଯାହା କରିବି କହେ କେବେ କେବେ ମନା କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ମୋତେ ପଚାରିବେ ତୁ କରିବୁ କି? ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଯେହେତୁ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଇଏ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଶୈଳୀ ଯେଉଁ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ, ତାଙ୍କ ଶୈଳୀଟା ଏତେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ହି ୱାଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ। ମୋର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯଦି ମୁଁ ସିନେମାରେ ମିଶିଯିବି ତାହେଲେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଯିବି, ଆଉ ଶୈଳୀଟା ବି ଫେମସ୍ ହେଇଯିବ। କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ସିଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମହାଉ ସେଇଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋର ସେଇଟା। ଆଉ ବାପା ବୋଉ ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ସିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ସେ କହିଲେ ନାଚିବ, ନାଚ କହିଲେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଡରିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଚରିତ୍ର ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ତାପରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ କରିବି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାମୁ ଆସି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଗ ସୁଟିଂ ହେବ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ, ତାପରେ ମୋ ବାପା ମୋ ବୋଉ ମୁହଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ବୋଉ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁ କହୁଛି ସୁଟିଂଟା କ'ଣ ଖାଲି ତ ନାଚ ଅଛି। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ ପଙ୍କଜ ତମେ କହିନ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର? କହିଲେ ନା, ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ମାମୁଁ ଆସି ସାରିଲେଣି, ବାପା ବୋଉ ନାଁ କହିପାରିବେନି। ମୋର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ଚୁଲବୁଲି ଗୋରା ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଡୋରା ସିନେମା ରଶ୍ମି ଅପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଚୁଲବୁଲି ଏମିତି ଚରିତ୍ରଗତ ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା। ଏବେ ବରଂ ଛୋଟବେଳେ ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ। ଓହୋ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଯାଇଫୁଲ ନା? ହଁ ତାପରେ ଯାଇଫୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଇଥିଲା। କେମିତି ଯାଇଫୁଲର ଅନୁଭୂତି? ଯାଇଫୁଲ ତ ତେବେ ବି ଡୋରାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଫେସ୍ କଲେ, ତା ଆଗରୁ କ'ଣ କ୍ୟାମେରା ଫେସ୍ କରିଥିଲେ? ନା ନା ସେମିତି ସିନେମା ଫିନେମା କରୁଥିଲେ ତ ମୁଁ ପଶିନି, ମୁଁ ତ କୌଣସି ସିରିଏଲ କେମିତି ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମେରା ଫେସ୍ କଲେ? ଡର ଥିଲା ନା? ନା ମୋର କିଛି ଡର ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଷ୍ଟେଜରେ ତ ଯାଉଥିଲି ନା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଡର ଫର ନଥିଲା। ମୋର ମନେ ଅଛି କାକରି ଗୁମାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଆମର ସୁଟିଂ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଇଏଟା। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର କରୁଛି, ମୋର ଥିଲା ପାର୍ବତୀ ଘୋଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଟା। ସେ କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କାହିଁ ଡୋରା ପାଖକୁ ଯାଉନୁ? ସେ କହିଲେ ସେ ତ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଗର୍ର ଗର୍ର ହେଉଛି, ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା। ମୋର ମନେ ଅଛି ସେ ସୁଟିଂରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ଆମର ସବୁ ସେଟ୍ର, ଛୋଟିଆ ଇଏଟା କୁଡ଼ିଆଟା ତା ଭିତରେ ପଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡା ହୁଣ୍ଡି କରିକି ଲୋକ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ସଟ୍ ପରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ କି କାରଣ ମୋ ଆଖିରେ କଥା କହେ ବହୁତ, ମାନେ ମୋର ଆକ୍ଟିଂରେ ଆଖିରେ ବହୁତ କାମ କରେ। ଓଡ଼ିଶୀ ଯେହେତୁ ଆପଣ କରୁଥିଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆଖି ତ ବହୁତ କାମ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଏ ଯାଇଫୁଲ ବେଳକୁ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବେଣି। ଯାଇଫୁଲ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ ଟିକେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା କହିଲେ କଲୁ ତ କଲୁ ଗୋଟେ ସିନେମା ଆଉ କରନା। ମୁଁ କହିଲି ନା ଏମିତି ଅଧା ପନ୍ଥିରିଆ ଛାଡ଼ିବିନି, କରିବି ତ କରିବି ଏକାଥରକେ, ମାନେ ମୋର ଯାହା ଆକ୍ଟିଂ ଇଏ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇବି। କାରଣ ଡୋରାରେ ସାଇଡ୍ ରୋଲ୍ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଏତେ ଭଲ ରୋଲ୍ ମିଳୁଥିଲା। ତେଣୁ ଘରେ ଟିକେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ସିନେମା କେତେ ଦିନ କରିବୁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କର। ସେଇଟା ମୁଁ ମୋ ଜିଦ୍ରେ କରିଛି। ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ? ମୁଁ ଆଇଏ ପାସ୍ କଲା ପରେ ସିନେମାକୁ ଆସିଲି, ବିଏ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା 83ରେ ଆସିଲି ଡୋରା, ତାପରେ 84 କି 85 ବେଳକୁ ଯାଇଫୁଲ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ହଁ ବାଜାବସୀ ନାଚଘର ବେଳେ ମୁଁ ଏମ୍ଏରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଏମ୍ଏରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି ଫିଲୋସଫି ଏମ୍ଏ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ନେଇକିରି 2 ମାସ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ମୁଁ ପଳେଇଲି ସୁଟିଂକୁ। କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ ବୋଲି, ସମସ୍ତେ ସଙ୍ଗୀତା ଦାସକୁ ଜାଣନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ମୁଁ ସେଇ ବୋଲି, କେହି ଜାଣନ୍ତି। ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ 3 ମାସ ଆବସେଣ୍ଟ ହେଲି, ସବୁବେଳେ ସାର୍ ପଚାରିଲେ ଯେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ମୋର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର କ୍ଲାସମେଟ୍ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସିଏ କହିଲା କି ସାର୍ ସେ ସୁଟିଂରେ ଯାଇଛି। ସେ କେଉଁ ସୁଟିଂ? ନା ଏମିତି ସେ ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ସବୁ ସାରିକିରି ପ୍ରଥମେ ଆସିଲି, ମୋର ଏମିତି ସବୁ ପିଲା ବସିଥାନ୍ତି, ଆମର ଏପଟୁ ଡୋର୍ ଥାଏ, ଏମିତି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭଳିଆ ହେଇଥାଏ, ସାର୍ ସେପଟେ ବସନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଫେସର ଯେ ସେପଟେ ବସନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ସେପଟେ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ପଶୁଛି, ସବୁ ହୋଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପୁରା କ୍ଲାସ୍ ଏମିତି ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଆଡ଼କୁ। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେଣି ବୋଲି। ତେବେ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା କି ମୁଁ ମେକଅପ୍ ହେଇଗଲେ ଅଲଗା ଦିଶେ ଏବଂ ମେକଅପ୍ ନହେଲେ ଅଲଗା ଦିଶେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟାଉନ୍ ବସ୍ରେ ଆଉ ଲୋକାଲ୍ ବସ୍ରେ ବି ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି ଏକଦମ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଖାଲିରେ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସିନେମା ପରଦାରେ ହିଁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ସେ ଚୁଲବୁଲି ଝିଅଟାର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲି ସେ ଝିଅଟା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାମରର ବହୁତ ଚାହିଦା, ଯେ ଜଣେ ହିରୋଇନ୍ ଆସିଲେ ମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଷ୍ଟାର୍, ସେତେବେଳେ ସେମିତି କିଛି ଆପଣ ମାନେ ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ ହେଲି କି କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା କ'ଣ ବଦଳିଗଲା ମାନେ ଚାହିଦା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ? ଭଲ ହେଇଛି, ହେଇନି ସେ ଜିନିଷ। ଆଉ ନହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ପରିବାର,
କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣରେ ବଢ଼ୁଥିଲୁ। ଛୋଟବେଳୁ ମୋତେ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ନାଚ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯିବି ଫର୍ଷ୍ଟ ହେବି। ମୋତେ ମୋ ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ କେଉଁ ତୋର ଗର୍ବ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ କଳାଟି ତତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ। ମୋର ଏମିତି ବି ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ରୂପାର, ଯେଉଁଟା ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ମାନେ ସେଇଟାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମର ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲୁ, ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ବୋଉ କହିଲା ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେ। ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଛୋଟବେଳେ ଯେ ଏଇ ଯାହା ପ୍ରତି ମୋର ଏତେ ଆସକ୍ତି ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି କେମିତି। ତ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାବୁଛି ଯେ କେତେ ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ, ହୁଏତ ମୋର ସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ ହେଲି, ହଁ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ, ଗେଷ୍ଟ କରି ଡାକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଏତେ ମାନେ ଭାବିପାରେନି ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍। ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏବଂ ମୋତେ ଏଇ କାମ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ସେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ତୁ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ ହେଇଛୁ, ତତେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀଟେ ବି ଠିକ୍ସେ ପିନ୍ଧି ଆସୁନି, ତୁ ତ ବେଶପଟା ବି କରିପାରୁନୁ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗେ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଷ୍ଟାର୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତୁମର ଆକ୍ଟିଂ ହେଲା, କାମ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିବେ। ସୋ ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ବାହାର ନୁହଁ, ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ ହେଉଛି ଭିତର। ଯେଉଁ ଯଦି ମୁଁ ଭିତରଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବି, ମୁଁ ସେଇଟା ଉପରେ ବହୁତ ବିଲିଭ୍ କରେ। ଆପଣ ପୁରା ଦୂରେଇ ଗଲେ ସିନେମା ଲାଇନରୁ, କେବେ ସେ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବ ସେମିତି କିଛି ଅଫସୋସ ବା ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ନା? ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଜଗତକୁ। ମୁଁ ନୃତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ପଚାରିବି ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପରିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପରିବାରରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପରିବାରରେ ମୋ ବାପା ମା ତ ଚାଲିଗଲେଣି, ବାପା ଆଉ ମୋର ଆଉ 2 ଭଉଣୀ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ। ସେମାନେ ମଝିରେ? ମୁଁ ମଝିରେ। ଆଉ କିଏ ଏ ଲାଇନରେ ଆସିଥିଲେ? ନା, ଗୋଟେ ସଭା ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲା, ସେ ଚାଲିଗଲା ଗୋଟେ ରୋଗରେ, ସିଏ ନାଚୁଥିଲା। ହଁ, ଆଉ କେହି ଏ ଲାଇନକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି। ଯେମିତିକି ମୋ ବୋଉ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ନାଚୁଥିଲା, ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ଅଜା ସେତେବେଳେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲେ ଏମାନେ ନାଚିବେ, ବୋଉ ଆଉ ମାଉସୀ ହେରିକା ଯାଇକି ନାଚିବେ। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ବି କଳା ଥିଲା, ବାପା ତବଲା ବଜାଉଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଜେଜେମାର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ବାପାଙ୍କର 4 ଝିଅ ହେଇଥିଲୁ ବୋଲି ଜେଜେମାକୁ ଭାରି ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କାରଣ ଖାଲି ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ। ହଁ, ତେଣୁ ଆଉ ଝିଅ ତ ଝିଅ, ସେଥିରେ ପୁଣି ମୁଁ କାଳି। ବାପା ଗୋରା, ବୋଉ ଗୋରା, ଭଉଣୀ ଗୋରା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଏତେ କାଳି। ସେଠୁ ମୋ ବୋଉର ତ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏତେ କାଳି ହେଇଥିବି ବୋଲି, ହେବି ବୋଲି। ତେଣୁ ନା, ହଁ, ସବୁ କଳା ଧରିକି ଆସିଛି। ମୋତେ ଛୋଟବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଏତେ କଳା କାହିଁ ହେଇଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ, କାରଣ ନାଚରେ ଏତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଥିଲେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ନାଚରେ ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା, ତ ଆଉ ଭାବିଲି। ଏବେ ଗୋଟେ କାଦମ୍ବିନୀରେ ଏଡିଟୋରିଆଲରେ ଲେଖିଛି, କଳା ହେଉଛି ନାରୀର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମରେ କଳା ଥାଏ। ସେ ଘର ସଜା ହଉ, ନାଚ, ଗୀତ, ସିନେମା, ଥିଏଟର, ସିଏ ତ କଳା ହିଁ କଳା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଘରେ ବି ଆମେ ଯାହା କାମ କରୁଛୁ, ରୋଷେଇ ଗୋଟେ କଳା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବା ଗୋଟେ କଳା। ତେଣୁ କଳା ସବୁ ନାରୀ ପାଖରେ ଅଛି, ଥିବା କଥା ବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ବେସିକାଲି ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ହିଁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ନାଚ ପାଇଁ, ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି? ନା, ସେମିତି ବି ନା। ତାହେଲେ କେମିତି ଆଗ୍ରହ କେମିତି ହେଲା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି? ମୋର କିଛି ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା, ଫ୍ରାଙ୍କଲି ସ୍ପିକିଂ। କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଥିଲି। ମୋ ବୋଉ କହି ମୁଁ 3 ବର୍ଷରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ହଁ, 3 ବର୍ଷରେ? ହଁ, ମୁଁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲି 3 ବର୍ଷରେ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ବୋଧେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, କାନ୍ଦିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏଇ 3ଟି ମୋର କାମ ଥିଲା। ଆଉ କିଛି କରିବିନି, ମାନେ ଉଠିକି ଚାଲିବିନି। ବୋଉର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ତା କ୍ଲାସମେଟ୍। ତ ତାଙ୍କ ଝିଅର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା ଯାଇକି ଦେଖୁନୁ ସରୋଜିନୀର ଝିଅ ବି ତ ଚାଲୁନି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ସିଏ ଯେମିତି ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ସରୋଜିନୀ ତୋ ଝିଅର ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁ ଚାଲୁନି? ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ନାଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଥିଲା, ସେଇ ମାଉସୀ ଆସିଥିଲେ। ସେଠୁ ବୋଉ କହିଲା ଦେଖେ ମୋ ଝିଅ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲା, ନାଚିବ ବୋଲି। ତ ନାଚଟା ମୋର ଏତେ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ଆମେ ରାଉରକେଲାରେ ଥିଲୁ, ତାପରେ 69 କି 70ରେ ଆମେ ବୋଧେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି। ବାପାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ। ସେଥିରେ DPP ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ମୁଁ 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମୋତେ। 70 ମୋତେ 4 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ 71ରେ ବୋଧେ ଆମେ ଆସିଲୁ, 71ରେ। ତାପରେ 73ରେ ବାପା ବୋଉ ଭାବିଲେ କି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ ନାଚ ଗୀତ ଶିଖେଇବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ନାଚ ଗୀତ ଶିଖେଇବା। ତ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ନାଚ ଗୀତ এটা ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବି, ସେ ଜିନିଷର ବି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ନାଚ କରିବ, ଗୀତ ଗାଇବ, ଏମିତି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ସବୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖସଡ଼ା ଅଛି ଖେଳୁଥିଲୁ। ବାପା ଜଣକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍କୁଲର ନାଚ ଗୀତ ମାଷ୍ଟର।
ହେଲା ଆଚ୍ଛା। ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ନାଚ ଗୀତ ଶିଖେଇବେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବନମାଳୀ ଜେନା। ହାରମୋନିୟମ କିଣା ହେଲା 70 ଟଙ୍କା ଦେଇକି। 3 ଭଉଣୀଙ୍କର, ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପଢ଼ୁଥିଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ, ଆଉ ଆମେ 3 ଭଉଣୀ ଥିଲୁ। ଆମ 3 ଭଉଣୀଙ୍କର 3 ପେୟାର ଘୁଙ୍ଗୁର କିଣା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ନାଚ ସାର୍ ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନାଚ ହିଁ କିଛି ଜଣାଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଗୀତ ଭଲ ଗାଇ ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗଳା ଭଲ ଥିଲା, ଭଲ ଗାଇ ପାରନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନାଚ ଶିଖେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆପଣ ଭାବେନି ସେ 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିରେ ବି ଏତେ ଠକ, ମୁଁ ଯାଇକିରି ମାନେ ସମସ୍ତେ ନାଚୁଥିବେ, ମୁଁ ପର୍ଦ୍ଦା ପଡ଼ିଥିବ, ମୋ ପର୍ଦ୍ଦା ସେପଟେ ଯାଇକି ମୁହଁଟାକୁ ଲୁଚେଇକିରି ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ବାହାରକୁ ଦେଖୁଥିବି। ମୁଁ ଜମା କି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆଦତରେ ମୋର ନଥିଲା, ମାନେ ସେଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ମୋତେ ମୋ ବୋଉ ବି କହେ, ମୋର ବି ମନେ ଅଛି, ସାର୍ ଶିଖେଇକି ଚାଲିଯିବେ, ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ସେଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବ ଯେ ସେଟା ଭଲକରି ମୁଁ କେମିତି କରିବି, ସେଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେମିତି ହେବ। ସେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଉପରେ କାମ କରିବାଟା ସେଟା ମୋର ବୋର୍ନ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା। ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବି ନାଚୁଥିବି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆସିଗଲେ ଝରକା ପାଖକୁ ଚାଲିଲି, ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ମୁଁ ଲୁଚେଇବି। ବୋଉ ଦେଖିଲା, କହିଲା କି ସାର୍ କ'ଣ ଖାଲି ନାଚ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଗୀତ ଶିଖେଇବା କଥା। କହିଲା ସାର୍ ଆପଣ ଝିଅ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଏତେ ନାଚ କ'ଣ ନାଚ ଶିଖି କରିବେ ବି କ'ଣ, ଗୁଡ଼ା ବାହାସାହା ହେଇଥିବ ପଳେଇବେ। ସେଠୁ ସାର୍ କ'ଣ କରିବେ, ହାରମୋନିୟମ ଧରିକି ସାରେଗାମା ରଡ଼ିବେ, ଆଉ ଆମେ ବି ରଡ଼ିବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା। ଆଚ୍ଛା, ଦିଟା ଯାକ ହେଇଗଲା। ଦିଟାକ। ନାଚ ସିଏ ଗୀତ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ବୋଉ ଗଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲେ ଅଜା ଘରେ ଯେ ତୁମେ ଟିକେ ମାନେ ସାର୍ ଆସିବେ, ଆମକୁ ନାଚ ଫାଚ କ'ଣ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଶିଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ। ସେ ସାର୍ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ସବୁବେଳେ ବୋଉ କେଟ କେଟ କଲା, ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ 74 ମସିହାରେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କ୍ଲବ୍ ଥିଲା, ସେଇଠି ନାଚ ଗୀତ କ୍ଲାସ୍ ଫିଟିଲା। ବୋଉ କହିଲା କ'ଣ ଶିଖିବୁ, କହ ନାଚ ତ ଶିଖିଛୁ, ତୁ କ'ଣଟା ଶିଖିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ଗୀତ। ଡେଫିନେଟଲି ନାଚ ନୁହେଁ, ଏବେ ବି ନାଚ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏତେ ନାଚିଲା ପରେ ମାନେ ନାଚକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ବି ମାନେ ମୋର ଅଳସୁମିଟା ଏତେ ବେଶୀ ଥିଲା। ସେଠୁ ଯାଇକି ଶିଖିଲି, ଗୀତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲି। 2-3 ମାସ ପରେ ଆସିଗଲା ଆମର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ସେମାନେ କହିଲେ କେହି ତ ନାଚ ପିଲା ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଷ୍ଟେପିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ନାଚନ୍ତା ଓଡ଼ିଶୀ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବୋଉ ଭାରି ଗର୍ବର ସହିତ କହିଲା ସାର୍ ମୋର ଝିଅ ନାଚ ଶିଖିଛି, ଟିକେ ଦେଖିଲେ ସେ ଯଦି ନାଚିପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନାଚିବାର ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି। ସେଇଟା ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ନାଚିବି, ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ ଇଏ ଥିଲା। ସାର୍ ଦେଖିଲେ, ମୋର ଗୁରୁ ଯିଏ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀର, ସିଏ ହିଁ ସେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ କହିଲେ ହଁ ସେ ନାଚିପାରିବ, ସେ ବାଗେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ 74 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଡ଼ିଟୋରିୟମରେ। ଆପଣ ତାପରଠୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆଈ ସେ ଜଣେ ବହୁତ କଳାପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ କହିବି ଆଜି ମୋ ଆଈଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ସିଏ କହିଲେ କ'ଣ ଯେ ବୋଉକୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜର ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇପାରୁଥିଲେ, ବେହେଲା ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଥିଲେ। ସିଏ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ମୋତେ, ସେ କହିଲେ ଟିନୋ ତୋର 4ଟା ତ ଝିଅ, ଏଇ ଝିଅଟାକୁ ମୋତେ ଦେଇଦେ, ଆକୁ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସର କରିବି। ଆଈ କହିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋରମା ପାଣି, ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋରମା ପାଣି। ଆଉ ତାପରେ ବାପାଙ୍କର କଟକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଈଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଥିଲା। ମୁଁ ଅଳସୁଆକୁ ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ, ଆଚ୍ଛା ଭଲ ନାଚୁଛି ତେଣୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେନି ବି। ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 10ଟା ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟାଇମ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଳା ପରିଷଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲେ ଆଈ, ସେଇଠି ସବୁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ହଁ ହଁ, ସତ୍ୟନଗରରେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେ କରିଥିଲେ, ବହୁତ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଏବେ ବି ପଚାରିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ସେଇଠୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, କାରଣ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ବି ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ଗୁରୁ ନୁହଁ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁମାନେ ବି ସବୁ ରହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା କିଛି, କାହିଁକି ନା 6ଟାରୁ 10ଟା ନାଚିବ, 3ଟାରୁ 6ଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ିବ, ଇଏ ସବୁ 7ଟାରୁ 12ଟା ପାଠ ପଢ଼ିବ। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ବାହାରି ପାରେନି। ହଁ, ଗେହ୍ଲା ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଜନ୍ମଗତ କୁପ୍ରକୃତି ଆଉ। ତ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ କେହି ଦେଖିଲେ ଭାବନ୍ତିନି ଯେ ମୁଁ ଅଳସୁଆ ହେଇଥିବି ଏତେ। ତ ସେଇଠୁ ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 4 ବର୍ଷ ତାପରେ ଆଈ ଚାଲିଗଲେ। ଆଈ ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ମରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ଜିଦ୍ଦି ନାଚିବିନି ବୋଲି। ସବୁଦିନ ମାଡ଼ ଖାଇବି, ମାଡ଼ ମାନେ ଏତେ ମାଡ଼, କେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ବି କେହି ବାଡ଼େଇବେନି। ଆଜି ବି ମୋ ଗୁରୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତୋତେ ବାଡ଼େଇଲି ବୋଲି ତୁ ଆଉ ନାଚିଲୁନି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ନାଚୁନି କିଏ କହିଲା? ମୁଁ କହିଲି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ନାଚୁଛି, ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ବୁଝୁନଥିଲି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ବୁଝୁଛି। ସେଇଟା ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇକିରି ଯେଉଁ ମୋତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇଛନ୍ତି ନା, ମୋର ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛି। ମୋର ଯଦି ଏବେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଣ୍ଠୁ ପେନ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ହେଲା ପରେ ବି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଡାନ୍ସ, ସେଟା ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ସେ ମାଡ଼, ମାନେ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ମାଡ଼ ନହେଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସେଇଟା କରୁନଥିଲି। ହଁ, ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ଆଈ ବସିଥିବେ, ଆଈ ଛାଟ ଆଣିକି ଦେବେ, ବାଡ଼ାନ୍ତୁ ନହେଲେ ସେ ହେବନି।
ମୋ ପାଇଁ ବୋଧେ ସେଇଟା ଦରକାର ଥିଲା ମୋର ସେ ଅଳସମୟ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ବି ଝୁରୁଥିଲେ ସେମାନେ କଟକରେ ଥିଲେ ଆଉ ମୋ ବୋଉ ସବୁବେଳେ କହିବେ ନାଚ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଡ଼ ଆମେ ତ ପାଠ ପାଇଁ ବି ବାଡ଼େଇନୁ ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ ସେମାନେ ମାଡ଼ର ପରେ ନୁହଁ ମାଡ଼ ଭଲ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୋ କେସ୍ରେ ସେଇଟା ବୋଧେ ଭଲ କାମ କରିছে ମେଡ଼ିସିନ ଭଳିଆ ତାପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଶିଖିଲେ ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ ଘରାନା ନୃତ୍ୟର କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ କହିବି କି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଣ୍ଡବ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ସେ ଆଗ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ତାଣ୍ଡବ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ଶବ୍ଦସ୍ୱର ପାଠ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଯାଇକିରି ସେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସିଏ ଜଣେ ସ୍କଲର ବି ଥିଲେ ହଁ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସ୍କଲରସିପ୍ ପାଇଥିଲି ଜୁନିୟର ସ୍କଲରସିପ୍ ତାପରେ 80 ମସିହାରେ ମୋର ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ହେଇଗଲା ଏମିତି ମାଡ଼ ପାଇଁ କେବଳ ମାଡ଼ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲିଣି ମୋତେ ଆଉ ଆଉ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ତ କେବେ ବି ନଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶିଖିବିନି ବୋଉକୁ ବି କହିଲି ମୁଁ ଆଙ୍କଠୁ ଆଉ ଶିଖିବିନି କହିଦେଉଛି ଏତେ ରାଗ ଲାଗିଲା ମୋତେ ସିଏ ବି କହିଲେ ମୁଁ ନ ବାଡ଼େଇଲେ ଶିଖେଇବିନି ଜିଦ୍ଦି ଜାତି ସବୁବେଳେ ଛୋଟବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ଏମିତି ଜିଦ୍ଦି କଲେ ଆଈ ମୋତେ କହିବେ ନା ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ ଚାଲ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ ଭୁଲ ଥାଉ ନଥାଉ କ୍ଷମା ମାଗି ଆଣେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଉ ଆଈ ତ ନଥିଲେ ବୋଉ କହିଲା ସାର୍ ଆପଣ କାହିଁକି ତାକୁ ଆଉ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଗଲାଣି କ୍ଲାସ୍ 10th ହେଇଗଲାଣି ସେତେବେଳକୁ ନା ସେଠୁ ସାର୍ କହିଲେ ନା ନ ବାଡ଼େଇଲେ ସିଏ ନାଚିପାରିବ ସେ ମାଡ଼ୁଆ ତାପରେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ବି ଆଉ ଜିଦ୍ଦିରେ ଶିଖିଲିନି ତାପରେ 80ରୁ 86 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବଳ ଦେବ ସାର୍ଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଲି ଦେବ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଏତେ ଭଲ ପିଲାଟା ତାକୁ ତୁ ଛାଡ଼ ନା ଆଉ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗଲି ସେ 6 ବର୍ଷ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଲି ଘଣ୍ଟାଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ସେଥିରେ କିଛି ହେବନି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁକୁଳ ଭଳିଆ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ରହିବେ କଥା କହିବେ ବସିବେ ଉଠିବେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବେ ଖାଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ନାଚିଲେ ବୁଝି ହୁଏନି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦେଖି ଭିତରେ ବୁଝିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଏତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଶୈଳୀର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ସେ କହିଲେ ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତି ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ଗୋଟିପ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି এইଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶୀ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ନୁହେଁ ଆ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ଲୋକନୃତ୍ୟ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ହେଲା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି 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 ସେ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଶିଖାଉଥିଲେ ଆମେ କେତେ ଫୋକ୍ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ଓଡ଼ିଶୀ ବେଶୀ କରିନୁ ଆମେ ଫୋକ୍ କରିଛୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଛଉ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚୌକ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ହିଁ ଅଲଗା ଯେଉଁ ବସିବ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ଆଗ ଯେତେବେଳେ ଚୌକ ବସିବୁ ଆଗ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ଼ ସବୁକିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ଼ ତୁମେ ହଲିବନି ନିଜକୁ ହୋଲ୍ଡ କର ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ କେତେ ତୁମେ ମୁଭ୍ କରିପାରିବ ତ ଆଉ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଶୈଳୀ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ ଆମର ଯେଉଁ ଭିତରକୁ ନ ଯିବେ ମାନେ ଚେର ନ ପୋତି ହେବ ଡାଳ ବାହାରିବନି ଏମିତି ଉପରୁ ଉପରୁ ଫୁଲା ଫାଙ୍କି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି ତେଣୁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆହୁରି ବେଶୀ ସେଇଟା ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଭିନୟରେ ଅଭିନୟ ମାନେ ବହୁତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଭିନୟ ହେଉ ପିଓର ଡାନ୍ସ ହେଉ ଅଯଥା କିଛି କରନ୍ତିନି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ମାନେ ଯଦି ସେ ବେଳେବେଳେ ମୁହଁରେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଖାଲି ଭାବଟା ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ହେବନି ଗୋଟେ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ସେ କରୁଥିଲେ ଏଘନ ଦିନ ଏକା ନେବେ କି କରି ମାନେ ନାୟକରୁ ନାୟିକା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ନାୟକ କହୁଛି ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନଟା ମୋ ନାୟିକା ଏକା କେମିତି ନେବ ଖାଲି ବସି ବସିକିରି ସେଟା ସେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଅଭିନୟ ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ଗୀତଟା ହୁଏତ ଏତେ ଭଲ ନ ଗାଇପାରେ ଏଇଟା ଖାଲି ମୁହଁଟା ଦେଖିବେ ଏ ଘନ ଦିନ ଏକା ନେବେ କି କରି ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ଖାଲି ମୁହଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଅନେଇବେ ଏତେ ବର୍ଷା ଦିନ ସେ କେମିତି ମୋ ବିନା ବଞ୍ଚିବ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବେ ତ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅଭିନୟଟା ବହୁତ ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କର ୟାହି ମାଧବ ଗୋଟେ ଅଛି ୟାହି ମାଧବରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆସିବେ ରାତି ବିତେଇବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ଲେଟ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁତକ ଚିହ୍ନ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ରାତି ସେ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବିତେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାଧା ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଧରିକି ତୁମେ ଆସିଛ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା କହନି ସେଇଠି ଆମର କିଛି ୟାହି ମାଧବସ୍ ଖାଲି ଆମେ ହାତଟା ଦେଖେଇବୁ ଯେ ୟାହି ମାଧବ ମୁଁ ହାତଟା ଖାଲି ଏମିତି କରିପାରିବିନି ମୋର ଏତେ ଏନର୍ଜି ଏଥିରେ ଦରକାର ମୋର ଏତେ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ଦରକାର ଯେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି ପ୍ଲିଜ୍ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ସୋ ୟାହି ମାଧବ ୟାହି କେଶବ ମା ବଦ
କହିଦେବା ବାଦାମ ମୋତେ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା କୁହନି ତ ସେଇଟା ଯଦି ଜଣେ ଫିଲ୍ ନ କରିବ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇ କୋରିଓଗ୍ରାଫିଟା ମୁଁ ତ କହିବି ଇଟ୍ସ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫର୍ ଦ ଡାନ୍ସର ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟ ଏ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେଇଛି କାରଣ ମୁଁ ଶିଖିଲି 70sରୁ ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 60sରେ ଓଡ଼ିଶୀ କ୍ଲାସିକାଲ ହେଲା 70s ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ପୁରୁଣା ଆମର ଇଭେନ୍ 80sର ବି ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ ବହୁତ ଗୋଟି ପୁଅର ଛାପ ଲାଗେ ମୋତେ ଆମ ନାଚ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟି ପୁଅର ଛାପ ଲାଗେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଟା ବହୁତ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମୌଳିକତାଟା ବେଳେବେଳେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ନୂଆ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଆମେ ନୂଆ କରିବା ଚକ୍କରରେ ମାନେ ଏଠୁ ସେଠୁ ନ ନେଇକିରି ପଛକୁ ଯାଅ ସୋର୍ସକୁ ଯାଅ ମୁଁ ତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଭଗବାନ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଇଏ କରିକିରି ତ ସେଇଠୁକୁ ଯାଅ ସେଇଠୁ ତୁମେ ପାଇବ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ ମୋ ନାଚ ଶିଖିବା ଦିନରୁ ମୁଁ ନାଚୁଛି ହଠାତ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଫର୍ମରେ ବାହାରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଲିଂସରେ ବାହାରିବ ତ ନୂଆ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଆମର ମୌଳିକତା ନଷ୍ଟ କରିବାନି ଆମେ ନୂଆ କରିପାରୁ ମୁଁ ନୂଆ ବି କେତେ ମୁଁ ନୂଆ ବି କରୁଛି ନୂଆ ହଁ ନୂଆ କରିବା ଚକ୍କରରେ ମୌଳିକତା ନଷ୍ଟ କରିବାନି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଖିଲେ ଯେଉଁ କହିଲେ 6 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ସେତେବେଳେ କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲୁ ମୁଁ କହିଛି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ହେଉନଥିଲା ଆମେ ବେଶୀ କରୁଥିଲୁ ଫୋକ୍ ଡାନ୍ସ ଯେଉଁଠି ବି ଯାହା କରୁଥିଲୁ ବେଶୀ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକରେ ଯାଇକରି କେବେ କେବେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ତ ଏଇଭଳିଆ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲୁଥାଏ ନା ଦେବସାଙ୍କର ସବୁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଯାଇକି ଦେଇଛି ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ନାଚିଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ସିନେମାରେ ପଶିଥିଲି ତେଣୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ଅଭାବ ନଥିଲା ସେତିକି ନୁହେଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ବାଜେ ମିଶି ନାଚ ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଯିବେ ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ତୋରି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲା କାରଣ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ଅଛି ତ ଯାହାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗୁଥାଏ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ସାର୍ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଇଏ ଭାବ କ'ଣ ଇଏ ରସ କ'ଣ ଇଏ ନାୟିକା କ'ଣ ଇଏ ନାୟିକା କ'ଣ ବୋଲେ ଭଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଅନ୍ତତଃ ସବୁ ଜିନିଷ ଗଲା ତାପରେ ସେ ଯୋଉଟା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ବି ସେଇଟା ବି କ'ଣ ରସ ତାର ନାୟିକା କେମିତି ତାର ନାୟକ କେମିତି ତ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଥିଲା ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାଟା ବହୁତ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଥିଲା ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ଯେହେତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଥିଲେ ଖାଲି କହି ଚାଲୁଥିଲେ ଏତେ ଜିନିଷ ଏବେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ମିସ୍ କଲୁ ଆମେ ସେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯିବେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆଉ ଭାବିନଥିଲୁ ବି ତ ତେଣୁ ଆମେ ବି ପ୍ରିପେୟାର ନଥିଲୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କ'ଣ ମିସ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ଆଉ ଏବେ ବି ଭାବେ ଯେ ଯେବେ ବି କିଛି ନୂଆ କରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭାବେ ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଦେଖିଛି ନାଚିବା ହଁ ଦେଖେ ମୋର ବହୁତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଏବେ ବି ଅଛି ଆଉ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମା ତ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ବାପା ମା କର୍ମ ତ ଦେଇନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ମଟା ଯେଉଁଟା ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଇଥାଏ କର୍ମରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ କର୍ମଟା ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ମାନେ ଇଏ ଦେଇଥାଏ ଗୋଟେ ପହଚାନ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ମୋ ଗୁରୁ ନିଶ୍ଚିତ 2 ଜଣ ଯାକ ଗୁରୁ ମୁଁ ଆଜି ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ ହେବାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭୂମିକା ରହିଛି ଗୁରୁ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ ବରଂ ତାଠୁ ଅଧିକ ସିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ କମ୍ ତ ଡେଫିନେଟଲି ନୁହେଁ ଏଇସବୁ ଚାଲିବା ଭିତରେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ କେମିତି ଚାଲିଲା ବାହାଘର କେବେ ହେଲା ଆପଣ ବାହାଘର 93 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ 93 ମସିହା ବେଳକୁ ନାଚ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଚ ଇଏ ଦେଖିକିରି ବି ବାହା ହେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ତ ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଓହୋ ତୁ ଡିଭୋର୍ସ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ମୁଁ କହିଲି ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରାଉଡ଼ଲି ବି କହିପାରୁଛି ଯେ ଆଇ କୁଡ୍ ଗେଟ୍ ସେପାରେଟେଡ୍ କାହିଁକିନା ଆଇ ଆମ୍ ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ମେକ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ ଯଦି କେଉଁ ଜିନିଷଟା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲାନି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ପଡ଼ିକିରି କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବି ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ବି ଅଛି ହଁ ପୁଅ ଏବେ ପଢ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି କିଟ୍ସରେ MBA କରୁଛି MBA କରୁଛି ତାର ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଆଉ ଆଇ ଏମ୍ ହାପି ମାନେ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଖୁସି ଠିକ୍ ଅଛି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଇମୋସନାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୋର ପ୍ୟାସନ୍ ଆଉ ମୋ ପ୍ରୋଫେସନ୍ଟା ଗୋଟେ
मोर नाचटा जेहेतु मो प्रोफेशन आ मो संगे पिला माने अछंती जो मते बुझुचंती पेरेंट्स अछंती जो मन संगे मु शेयर करे आ मोर ऑडियंस अछंती जो मते बहुत पसंद करंती तेणु समहाउ एते प्रॉब्लम नहीं बेले बेले डेफिनेटली बेले बेले टिके पिला को हैंडल Lonely करिया लागे लोनली तो टेम्परेरी आ तो बहुत माने स्पिरिचुअल भी अच्छी माँ लाइन रे अच्छी पंडिचेरी अच्छी तेणु गोटे बड़ सपोर्ट भी सेठी शाशु शशुर तो चली गले मो समस्त संगे भल संपर्क रखी मु कहा संगे कहीं मत लगे मोर तो कौन दोष नहीं आ जदि है कौन आपण नृत्य प्रतिबंधक आसला अभिनय देखो यहाँ सत कह गले यहाँ हूँ कम्प्लेक्स मत लगे किंतु मु जानी जहाँ भी हो किंतु जदि अपन टिके ग्रेटर व्यू देखिए इट वाज मेंट फॉर मी जे मते बाहरी जिबार थिला काम करबा पई मे बी सेही लाइफटा मो पई दरकार नथिला मु काहा को भी दोष दउनी दोष भी मो भाग्य को भी दउनी मोर जो मते जो पेन भीतर भी जो एक्सपीरियंस है ना सेटा मते मैच्योरिटी देला मोर मो आर्ट फॉर्म को आपण जत्ते पेन भीतर जत्ते एक्सपीरियंस करी करी जिबे आपण सेते मैच्योर हे जिबे लाइफ रे आ सेते आपण को काम भीतर गोटे मास्टरी बाहरिबो सेटा तो जीवन रे बहुत किछि शिखिया को मिले निश्चित जीवन है हमको सब देखो आपण जो सुरुखर गोटे प्रकार जीवन चली आपण ओके आपण को प्रोग्रेस नहीं अप्स एंड डाउन नथिले प्रोग्रेस नहीं अप्स एंड डाउन नथिले प्रोग्रेस नहीं सिखि परिबेनी किछि कोन एक्सपीरियंस कले एक्सपीरियंस तो किछि कले नहीं ना अनुभूति मनुष्य को आगो जीव को बाटा देखाए हबा उचित से अनुभूति सेमती कड़क दरकार मनीष कष्टटा न पाइले आगो को जाए नहीं मनीष सुखरे रहिले केबे आगो को जीव चिंता करे करिया कष्ट हेची छुआ तो बहुत गोटे पेनफुल टाइम देके मु जाई छी मु कहूनी मु जाइनी बोले कहवा को गला आई हैव गॉन थ्रू हेल आल्सो छुआ संगे मोर किसी कांटेक्ट भी नथिला तापर छुआ को जते पाइली तापर एबे ताकू मते माने देखो तो आपन जते सक्सेसफुल होंतु पिला माने जदी सक्सेसफुल न होबे पिला माने जदी भलो न होबे आपनकर लाइफ रो कोनसी मूल्य नै आ जीवनटा सेया मु सेटर विश्वास रखे तबे हमें चेष्टा करिवो पिलांकर भाग्य आ आशा रखुची भगवान को ऊपर विश्वास भी रखिची मु तो पूरा भगवान पाखे ताको समर्पित देइची जहाँ हबो जहाँ किछि हबो बेस्ट हबो जहाँ किछि हबो ताकोई माने नबा ईश्वर जहाँ करबे ताकोई हमें चेष्टा करबा हम हाथ रे एफर्ट अछि किंतु रिजल्ट हम हाथ रे नै एटा मोर विश्वास सब ठीक सब बेले कोहे तांका बिना निर्देश रे पत्रटिए भी हले नै पत्र हलेनी एवं मनीष जीवनर लक्ष्य जदि मते पचारिबे मु कहबी निश्चित भाव भगवान को लक्ष्य रखिया दरकार आमे जो भाबुजे जेतले बुढ़ा बुढ़ी हो जावा भगवान को डाकिबा ना ना छोट बेलू आपण पिला केमती ट्रेन करेंगे जे आम जन्म होमें जहाँ कि करुचु करवा आउ देखिए जिते भगवान टच से कम आसीज ना से कम ही अलग हो आम गाँव में जड़े मौसी सब कहते आम जो कहू बयस है 70 खंडे हो जा ठाकुर डाकवा ये करवा से भूल कथा जिते तुम अच्छी बल बयस तुम से ठाकुर को डाक से गला बेल को कौन ठाकुर को डाक देखो गला बेल को आप डाके आप प्रकृति परिवर्तन तो किसी हेनी बस ठाकुर को कौन डाके प्रकृति परिवर्तन मैंने आप निजर जहाँ सब रही दुर्गुण जहाँ सब आम ये सब खराब पॉइंट रही से गुड़ाक आम केमती ओवरकम करवा तो से गुड़ाक समय था बल था बयस था ताकू नहले आप शेष समय कष्ट पाइबे निश्चित भाव कष्ट पाइबे एनिवे जो मैंने अनुभव करछंती से माने बुझिबे अन्य माने पारिबे अनुभव भी बुझी पारिबा बहुत लोक मते कहंती तू एते कम बयस रे तू आउ थरे बाहलुनी मु कहली कि जे सेमती तो बाहाबा पे हम केबे भाबी न माने थरे तो फेल मारला पर डर थिला तापर छुआ भी थिला तापर भाबिली जदी प्रकृत रे भगवान होचंती लक्ष्य आउ माने जदि भगवान चाहिए मत कोट जोड़िया से अलग कथा किंतु मु कहीं चाहिए कारण मु कहीं से भीतर पसिबे सेटा तो अलग कथा जदि सेटा भी जदि भगवान कार्ड को जीवाई किसी गोटे बाट खोलिबो ताहले सेटा से करिवे एनिवे एबे आउ से विषय आउ तो भाबिक लाभ नै एबे पिला केमते मनिष होंतो आउ नाचो पई मोर बहुत आई एम रेस्पॉन्स माने मोर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी ए शैली पई रही छि कारण सार चली गला परे समस्ते भिन्न भिन्न प्रकार आम परिवेशन करुचु अच्छा तो बहुत जगार माने लगुच कि जे आहरी काम दरकार तेणु मुझे भावी आसबि मो गुरु सागर कम करी भावी किसी किसी ग्रुप धरिकी मु कम करी जी अंततः मुझे जानी से भी रेकग्नाइज करुँच हाँ ना तू जहाँ करुचु ठीक अच्छे माने भल लगुच एटलिस्ट एस्थेटिक अच्छे लगुच शैली तेणु जो मैंने एक्सेप्ट करेंगे मुझे चेष्टा करुँच कि से साहाय्य करी अंततः निश्चित भाव में बहुत स्वागत योग्य ईश्वर निश्चित भाव में माने आपण को ये दिगरे सहाय हेबे आपण एबे पांडिचेरी रे माने आउ कोन करछन केवल ओडिसी नृत्य रे
ନିଜକୁ ଇଏ ରଖିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ରାନ୍ଧିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ ହେଇଗଲେ ଖାଇପାରିନି ଯଦି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବି ଭଲ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଛି ଏଥର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଘର ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ କହନ୍ତି ଏଇ ଘର ଆମକୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘର ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଯାହା କହିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଯାହା କିଛି ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ରାନ୍ଧନ୍ତି ନା ନଟ୍ ନେସେସାରିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାମିଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମିଶାମିଶି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଅଛି ଅନିଶ ବୋଲି, ସେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ନାଚେ। ଅମୃତା ବୋଲି, ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମୋର ଏବେ ବାଁ ହାତ ଡାହାଣ ହାତ ଭଳିଆ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଅମୃତା ଯିଏ ସେ ହେଉଛି ଅଧା ଓଡ଼ିଆ, ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଆଉ ଅଧା କୋଙ୍କଣୀ। ତ ସିଏ ସବୁ ସୋରିଷ, ସେ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ। ସେ ମୋତେ ବୋଉ ଡାକେ, ଆଉ ସବୁ ବୋଉ ଡାକେ ବୋଉ ଡାକିବ। ଆଉ ସବୁ ସୋରିଷ ବଟା ସୋରିଷ ତେଲ ତାର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ଘରେ ସେଇଟା ହୁଏନି। ଆଉ ଯିଏ ଅନିଶ ଅଛି ତାକୁ ଯେଉଁଥିରେ ବି ବଟର ଚିଜ୍ ପକାଇଦେଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଚଏସ୍ ନେଇକିରି ରାନ୍ଧିକିରି ଆଉ ସେମିତି କାହାକୁ ଏମିତି କାହାର କେଉଁଠି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କହନ୍ତି ଯେ, ମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇ ସେନ୍ସରେ ଯେ ମନେକର କାହାକୁ, ମୋର ଟିଚର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବୟସ ହେଲାଣି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ଯେ ନା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଡାଇନିଂରୁ ଖାଆନ୍ତୁନି। ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଇଡ଼୍ ବାଇ ସାଇଡ଼୍, ସେଗୁଡ଼ା ମୋର ହବି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ପାଣି ପବନ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ସେଠି ମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ମନ ଲାଗୁନି, ଆସିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନା? ନା ସେମିତି, ନା ସେମିତି କିଛି ଆସିବି କି ନ ଆସିବି, ମୁଁ ପରା କହିଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି କେବେ ହେଇନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା କରେନି, ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ପୁରା ଠିକ୍ କଥା। ମୋର ଭାଗ୍ୟଟା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଆଉ ମୋର ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ବି ରଖନି, ମୋ ନିଜର ଇଚ୍ଛା କିଛି ରଖନି। ତେଣୁ ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆସିବି। ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା ତମ ଇଚ୍ଛା, ସେତିକି ମୁଁ ମାନିକି ପୁରା ଚଳିବି। ଠିକ୍ କଥା, ପୁରା ଠିକ୍ କଥା। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତେବେ ବି ଆପଣ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି? ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଘରାନାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ହଁ, କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶୀରେ, ଓଡ଼ିଶୀ ଶୈଳୀ ଦେଇକିରି ଆମର ଯେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗପ ଅଛି, ପୌରାଣିକ କଥା ଅଛି, କି କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସୋସାଇଟିକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, କିଛି ମେସେଜ୍ ଦେଉଥିବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହା କିଛି କରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ମେସେଜ୍ ଦେଉଥିବ। ସୋସାଇଟିକୁ ମେସେଜ ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ତାକୁ ଡାନ୍ସ ଡ୍ରାମା ଆକାରରେ ହଉ, ସୋଲୋ ହଉ, କରିକିରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଏବେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କରିଛି, ହଠାତ୍ ଭାବିଲି ଯେ ଅନିଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି, ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାଟା ତ। ପରୀକ୍ଷିତ ଗପଟି କାହିଁକି ଜାଣି ଛୋଟବେଳୁ ମୋତେ ବହୁତ ଟଚ୍ କରେ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଗପଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗେ ଯେ ସେ ତ ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ ଦ୍ୱାପରର, ଆଉ ସେ ଚାହିଁନଥିଲେ କଳି ଆସୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହାର ହେଲା। ତ ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାନ୍ସ ଡ୍ରାମା ପ୍ୟାଟର୍ନର ସୋଲୋ ଆଇଟମ୍ କରିବି। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ପୁରା ଡାନ୍ସ ଡ୍ରାମା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଜଣିଏ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏକକ ନୃତ୍ୟ ଭଳିଆ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଡାନ୍ସ ଡ୍ରାମା ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ରହିବ। ବହୁତ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଭାବିବାକୁ ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି ତୁ ଲେଖିଦେବୁ କି ମୋର ପାଇଁ ଇଏ? ସେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ସଙ୍ଗୀତା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଆଗ ନିଜେ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖିକିରି ତୁ ମୋତେ ଦେ, ମୁଁ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବି, ନହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଇଏରେ ପକାଇଦେବି, ବୁଝିପାରିବି ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେବ? କଳି ଅଲରେଡ଼ି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ମୁକୁଟରେ ବସିଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇଠୁ ଗପଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପରୀକ୍ଷିତ ଯାଇଛନ୍ତି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ନୃପ ସେ, ପରୀକ୍ଷିତ ନାମେ ଜଣା, ମୃଗୟାରେ ଯାଇ ବନସ୍ତରେ ସିଏ ହୋଇଗଲେ ବାଟବଣା। ତାପରେ ତପନର ତାପେ ଶରୀର ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଘନ ଘନ ସ୍ୱେଦ, କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷାରେ ଅବଶ ନୃପତି ଚଳୁନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ତ ଏମିତି କରିକି ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଟିକେ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସଜାଡ଼ି ଦେଲା। କରୁ କରୁ ହୋଲ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଲେଖିଲି। ତାପରେ ଭାବିଲି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ କ'ଣ ଦେବି। ବହୁତ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ପଶିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘରର ମୁଖିଆ କି ଗୋଟେ ଦେଶର ମୁଖିଆ, ତାର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଘର ଉଜୁଡ଼ିଯିବ, ଦେଶ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ। ସିଏ କାହିଁକି ରାଜାଙ୍କ ଧର୍ମ ଭାଙ୍ଗିଲା କଳି? କାହିଁକିନା ରାଜାଙ୍କ ଧର୍ମ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ସେ ପୁରା ମୂଳଦୁଆଟା ପଶିଯିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ। ଦୁଇରେ ସେ ପଶିପାରିଲା କେମିତି? କାହିଁକିନା ରାଜା ରାଗିଗଲେ ଯେ କାହିଁକି ଋଷି, ସେ ଯେଉଁ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୋଷ କରୁଛି, ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଋଷିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଦୟା କର, ଆମେ ନାଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଳି ସେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କରିଛି। ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବା, ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ, ଆମେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦେଖିଛେ ନା ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି କଲା, ଜିନିଷଟାରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନଥିବ।
ତ କେତେ ଜିନିଷ ଅନଫୋଲ୍ଡ ହେଲା ମୋ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷ କଲାବେଳକୁ ମାନେ କେବେ ସୁବିଧା ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେ ଆଇଟମ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଖାଲି ଧାର ଧାର ଲୁହ ବାହେ ମୁଁ ବିଗିନିଂରେ ଭାବିନଥିଲି ତାର ଏତେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଅଛି ବୋଲି ଲାଷ୍ଟରେ ତାକୁ କେମିତି ସାରିବି ମୁଁ ଚାହିଁନଥିଲି କୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବି କଳି ବି ନେଗେଟିଭ୍ ନୁହେଁ କି ତକ୍ଷକ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ନୁହଁ କେହି ନେଗେଟିଭ୍ ନୁହଁ କିଏ ନେଗେଟିଭ୍ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ହଁ ସବୁ ହେଉଛି ସେଠି ବରାତ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବେ କେମିତି ସାରିବି ସେଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ପାରୁନି ସେ ଧଡ଼ାସକି ମୋତେ ଲେଖିକି ଦେଇଦେଲା ତ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ନେଗେଟିଭ୍ ଲେଖିବୁନି ସେ ତକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ଭାସିଲେ ତକ୍ଷକ ତହୁଁ ଧ୍ୟାନ ମଗନ ଅଛନ୍ତି ରାଜନ ଶୁଣି ସେ ପାରିବେ କାହୁଁ ପାଖେ ଯାଇ ହେଲେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଭାସିବେ ରୂପଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷମା କରବାରେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଚାହେଁ ନାହିଁ ମୁହିଁ ଶୁଣ ନୃପବର କଷଣ ହୃଦୟରେ ଭରି ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପତିତ ମୁଁ ଆଜି କ୍ଷମା କି ପାରିବ କରେ ମୋତେ ଆଜି କ୍ଷମା କରିପାରିବେ କି କାରଣ ମୁଁ ବି ଚାହେଁନି ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କାରଣ ପରୀକ୍ଷିତ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ରାଜା ବହୁତ ଭଲ ରାଜା ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ରାଜା ଥିଲେ ରାଜା ପୁରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଏ ଶୁଣିଲେ ସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ ସେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅଛି ତେବେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଦୁଃଖ ଗଲାନି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଅପକର୍ମ ହେଲା କେମିତି ସିଏ ଋଷିଙ୍କ ଗଳାରେ ପକେଇଲେ କେମିତି ଏଇ ସର୍ପ ସିଏ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଆସିବ ଚାହେଁ ନା ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ କାଳ ପାଇଁ ରହିଗଲା କଥା ଏ ସଂସାରରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ମୁକ୍ତି କାମନା ମୋର ମୋତେ ଖାଲି ମୁକ୍ତି ଦେଇଦିଅ କହିକି ମୁକ୍ତି କାମନା ମୋର କହି ସେ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ତକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତକ୍ଷକ ମାରୁନାହାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଲାଇଫ୍ର ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ସବୁ ଫେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମହାଭାରତୀୟ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି 40ଟା ଅନନୋନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଓମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପଜିଟିଭିଟି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ'ଣ ବ୍ୟାସ ମହାଭାରତରେ କ'ଣ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସବୁ ନାରୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି ମୁଁ ମାନେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ କୁନ୍ତୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇକି 37 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ 40 ଅନନୋନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲେଖି ସାରିଛି ଖାଲି ବହିଟା ବାହାରିନି ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ କଥାଟା ବି ସବୁ ମାନେ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ୟାରି ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜି ହୁଏ ଯେ ଆଉ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଲାଇମ୍ଲାଇଟ୍କୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ବହୁତ ମାନେ ମହାନ ରାଜା ସେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଏ କିନ୍ତୁ କଳି ଆସିବାର ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଏଣ୍ଡିଂ କଟ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ କେହି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବି ପଜିଟିଭ୍ ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଦୋଷ ଦେଇ ଚାଲିଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖୁଥିବା ଆଉ ଆମର ଆଗକୁ ଗତି ହେବନି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନା ଆମକୁ କେବେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦିଏନି ସେଇଠି ଆମେ ରହିଗଲୁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନା ଆଗକୁ ବାଟ କଢ଼େଇକିରି ନେବ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଗଲିଣି ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଚାରିବି ଯଦି ସଙ୍ଗୀତା ଦାସଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଆଜ୍ଞା ନିଜର ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ମୋ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନର ଦର୍ଶନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକିନା ମୋର ବହୁତ ଆମ୍ବିସନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ହେଲାନି ଏବଂ ମୋତେ ଆପେ ଆପେ ଯାଇକିରି ସେ ଇଏରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ହାତ ଟେକିଦେଲି ପ୍ରଭୁ ମୋର ହାତରେ ନାହିଁ କିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ ଏବଂ ତୁମେ ମୋତେ ଆଣିଛ ଯଦି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି ତୁମେ କର ମୋତେ ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି କରେଇଲନି ତୁମେ ତୁମର କି କାମ କରିବାର ଅଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା କରେଇ ନିଅ କାରଣ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଅଜ୍ଞାନ ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ବି ଅଛି ଆପଣ ମୋ ଭିତରେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ କହୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସିନେମା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଉପଦେଶ ବା ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ କହିବାର ବି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେମାନେ କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା
यही नाच हो सिनेमा हो एगुड़ाक सब टिके जमती आम ऑडियंस को सांगे कनेक्टेड तो बहुत लोग बहुत एम्बिशियस हो जाती मुझे देखुची बहुत डांसर डिप्रेशन को चली जाउछंती समस्ते कंपटीशन लेवल को आसी पारु नांती अच्छा समस्ते से हाइट रे पहुँची पारु नांती एमिति नुह जे से माने नॉट टैलेंटेड बहुत काम करूछंती से स्कोप पाउ नांती अच्छा समय अलगा एबे आम समय अपेक्षा समय बहुत अलगा आज्ञा तेणु जो डांसर से भाई निजको फिल करुँच तुम आपण मैंने भगवान को डाकतु मु तो कहि भगवान को बेसी लबी आपण पे कहीं करेनि बस सब जी होती सबुठ बलशाली समस्त भाग्य को से नियंत्रण रखिंट बेसी लबी किए कर मत समस्त कहते तू कहीं जाकि कहूनु ये करूनु से पशुनु मु कहली हाँ आई विल ट्राए कि मत कहनी जे सेटा द्वारा जे मुझे कौटी जाकि पहुँचीजी मु विश्वास रखे जदि भगवान पे मु काम करुँची सी जहाँ चाहिए जो को लोक सांगे कथा को भी हम सेटा भी सी करेबे कौटी मोर ओपनिंग खोल सेटा सी करेबे सब कुछ मो देह हाथ थरी जाऊँ माने मोर एते स्ट्रॉन्ग फेथ अच्छी से जदि आप सेटा कर न पारे जहाँ चली ट्रेंड ता भीतर जातु डिप्रेशन भी हम ट्रेंड किसी भल चलनी ए आउ भल मनीषटे हेले भल डांसरटी हम भल कलाकारटे हम कारण निजक निजे रिफ्लेक्ट कर तुम्हें तुम निज आखि तुम हस तुम चाहणी बसवा सबकि रिफ्लेक्ट कर ओडिसी नृत्य एगुड़ा बहुत माने बहुत सात्विक जिनस बहुत देखो तो ओडिसी को बहुत जन भावुंट यहाँ सेन्सुअस आप चाहिए करेंगे मुझे देखा देव सर सब बड़े आमको जगुले जे तुम्हें माने कहले जिते तुम स्टेज उपर नाचुच तुम हूँ उत्तम नायिका यू आर द बेस्ट हिरोइन माने उत्तम नायिकार ता चाहणी ता हस सब किसी बहुत कंट्रोल बहुत डिग्निफाइड है बहुत सुंदर तेणु आम देखो मुझे चाहिए देखा बट मुझे क्या गोटे भल पाऊँ जस्ट एमती अनईदेवी एटा टिके सस्ता लगुनि आपन को पूरा पूरा थरे मु याही माधव करूली बसिकी सार बसते मुझे चाहिए एमती करदे से सार ढो कि गोटे पिटिले मत अंगारे आउ कहले तू किए मु कहली सार मो राधा राधा कौ नायिका उत्तम नायिकार चाहणी केमती हम तू चाहिए से उत्तम नायिका भाई तो यही सब जो ये गुड़ाक ये मत बहुत साहाय्य करछि डेफिनेटली मो भीतर किसी अच्छी किंतु एगुड़िक मत बहुत बेसी साहाय्य करिछि इवन पुष्पांजलि दवापे एमती हली हली के जाऊँ आगु सार धरले हाथ कहले कुआड़े जाऊँ बोले सार पुष्पांजलि दवापे तो लक्ष्य किए ना भगवान जिते जड़े लक्ष्य माने सेट हो जाइए सी तो सीधा जीव तार तो होल कंसंट्रेशन रही केते मार्जित भाव से जीव एत होली आड़े अने सियाड़े अने एत दरकार कौन तो धरले से टर्सो मोमेंट से शिखेले तुम्हें फिल कर भितर फिल करके तुम्हें जाओ से जो भितर आनंद आसो से जो भगवान पाखे दबार जो आनंद आसो से सार शैलीटा कष्ट कारण ये बाहर सजेकी आप किसी करें जदि ना भितर जदि ना समस्ते कहते चल एत कष्ट जदि ये भितर ना कि बाहर जीवन में संघर्ष देखते बहुत किसी देखते महिला सशक्तिकरण कहले आपण कौन बुझाती सेमिति तो मैं सब दिगरे एत काम कैनि किंतु मत लगे महिला माने एक्चुअली बेसी स्ट्रांग से पावर बेसी अच्छी जदि से गोटे घर भी संभाली पार्टी आजिकल ऑफिस भी संभाली पार्टी पिला संभाली पार्टी चतुर्दिग से संभाली पार्टी जोटा कि पुरुषंकर नाही है महिला माने जानिबा दरकार जो आगुरी रही जाता पुरुषों अंडर रही पुरुषों अंडर फंडर नुहे आमे तांको सांगरे माने पादरे पाद मिलके चलबू मु जमा पसंद करे निजे ना स्वामी जहाँ कर बाड़ूची पिटुची से तो मु एकदम टोटली एगेंस्ट कहीं निजर स्वाभिमान को जलान ना कहीं यू डोंट हैव एनी राइट टू डू दैट आपन को भगवान जन्म देइछन्ते किछि उद्देश्य देखिरी उद्देश्य रखिकरी आपन भी ह्यूमन बीइंग आमे तो पशु पक्षी जंतु नुह ना तेणु सबू झील को भी कह यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ ता माने नुह जे तमे उद्धत हबनी कि उशृंखलित हबनी कारण तमे गोटे माँ तमे गोटे स्त्री ता संगे तमे बाहर भी काम करते तुम प्रोफेशन अच्छी सब जिनस तुम बैलेंस करके जीव स्वामी कथा भी बुझीब तुम पिला कथा भी बुझीब तुमको सेतिकी दबाक भी पड़ो सेटा केवल महिला कर आ कौन सी पुरुष से करें महिला मैंने होचंती द बेस्ट क्रिएशन
ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିକି କହୁଛି। ନା ଏଇଟା ପୁରା ଠିକ କଥା। ହଁ ପୁରୁଷମାନେ ନଥିଲେ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଦୁଇଟା ତିଆରି ଦିଟା ହେଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ, ସେ ଦି ଜଣ ତ ଅଲଗା। ନହେଲେ ସୃଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ଆମର ଯେଉଁ ବିନା ଆମ ଅର୍ଜଙ୍କ। ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନେ ତଳେ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଟର୍ଚର ହେବେ। ହ୍ୱାଏ? ଈଶ୍ୱର ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ସମାନ ଚକ ଭାବରେ ହଁ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବି ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବୁ କି ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ ଘର ସମ୍ଭାଳିବୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଘରର କୁକୁର ଚାକର ମାଙ୍କଡ଼। ଆମେ ବି ମଣିଷ। ସୋ ୱି ନିଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା କାଳରେ କେବେ ବି ଏତେ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର ଇଏ ନଥିଲା। ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଥିଲା ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ବହୁତ ବେଶୀ ଥିଲା। ଆମ ଆଈ ମା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଘର ହଁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରୁ ଚଳାନ୍ତି, ସ୍ୱାଭିମାନ ଆମେ କେତେ ଦେଖି ଥିଲା ଆସିଛୁ। ତାଙ୍କର, ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଏମିତି ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କାମ କରେନି କିନ୍ତୁ ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ସେମିତି ଯେ ମହିଳାମାନେ କେବେ କାମ ନିଜ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଆଉ 5ଟା ନାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ପ୍ରଶମିତ ହେଇପାରିଲା ସେଟା ହେଲା କାମ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ। ବାସ୍ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ, କଷ୍ଟ ନ ପାଇଲେ ମଣିଷ ଆଗକୁ ଯିବନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନ୍ କର ଯାହା ବି କରୁଛ ବିକମ୍ ଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୁଅ। ସେ କାମରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହୁଅ, ଯେମିତି ଭଗବାନ ତମ ଦ୍ୱାରା ସେ କାମଟା କରିବେ। କାମଟା କରେଇଦେବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ କଥା ହେଇକି, ଜଣେ ଅପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇନଥିଲି, ଆମେ ଏତେ ସମୟ କଥା ହେବା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଯାଇଥିବେ। ଯେତିକି ସିନେମା ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଚୁଲବୁଲିପଣକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ବାଜେ ବଇଁଶୀ ନାଚେ ଘୁଙ୍ଗୁରର ସେଇ ଗୀତଟି, ବାଜେ ବଇଁଶୀ ନାଚେ ଘୁଙ୍ଗୁର, ସେଇ ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ। ହଁ ଯୁଗ ଯୁଗର ମଧୁର ମଧୁର ବଇଁଶୀର ସୁର, ପାଦରେ ଅଧୀର ଘୁଙ୍ଗୁର ମୋର, ପାଦରେ ଅଧୀର ଘୁଙ୍ଗୁର ମୋର। ସେଇ ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇ ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ବି କଥା ବହୁତ ହେଇ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ।